राजा साहब ने गल की कि असी बस स्टैंडां दे जिहड़े पहलां ही टेंडर कर चुके सीगे, मैं उन्हां दे ध्यान च दिवाउणा चाहुंदी हां साडे बहुत ही सत्कारयोग कि तुसी जिहड़ा खरड़ दा बस स्टैंड दा उद्घाटन कीता सी, उस बस स्टैंड दा इन्हां ने 25 नवंबर नूं उद्घाटन कीता, 26 नवंबर नूं उहदा टेंडर पाया ते 20 दसंबर नूं लगभग वो जिहड़ा टेंडर आ कैंसल कर दिता गया। किसी प्रकार की कोई रकम आ जिहड़ी खरड़ हलके नूं नहीं आई। कर साहब इल्जामात लाने बड़े सौखे, सो मैं आपदी छोटी भैन नूं तुहाडे राहीं बेनती करनी चाहना है। हाँ जी, मैं बेनती करनी चाहना है कि ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ बहुत ही शानदार ते संतुलित बजट है जो कि मुख मंत्री साहब साडे हरमन प्यारे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई विच पेश किया गया, जिहदे च खेतीबाड़ी, सिक्ख्या, रोजगार, सेहत, प्रशासनिक सुधारां, खेडां, हर एक विषय नूं हर वर्ग नूं बरोबर अधिकार दिते गए हैं ते पंजाब नूं रंगला बनाउण दी गल कीती गई है, पंजाब नूं मुड़ सुरजीत करन दी गल कीती गई है। ते सानू साडी सरकार ते सानू साडी ईमानदार सरकार ते पूरा विश्वास है कि जो काम 70 सालां तो ज़्यादा हो गए सी, दो पार्टियां तो नहीं कीते गए, वो काम साडी सरकार ने सिरे चाढ़ने ने। अज जदों बजट उत्ते बहस चल रही सी तां ओपोजिशन ने भी काफ़ी सवाल चके कि जिहड़ा बजट आ वो ठीक नहीं है। स्पीकर साहब इस तरीके दे काफ़ी जिहड़े इन्हां वल्लों बयान आए। राजा साहब ने गल कीती कि असी बस स्टैंडां दे जिहड़े पहलां ही टेंडर कर चुके सीगे, मैं उन्हां दे ध्यान च दिवाउणा चाहुंदी हां साडे बहुत ही सत्कारयोग कि तुसी जिहड़ा खरड़ दा बस स्टैंड दा उद्घाटन कीता सी, उस बस स्टैंड दा इन्हां ने 25 नवंबर नूं उद्घाटन कीता, 26 नवंबर नूं ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਆ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਗਿਵਨ। स्पीकर साहब मैं बीबा जी नूं एक मिनट जी, मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं जी। मैनू कोई इतराज नहीं है ना, तो लेट हर कंप्लीट नोट कर लो, बाद जवाब। राजा जी बीबा जी राजा जी तुसी नोट कर लो, तो जवाब ले लांगे। शी इज फर्स्ट टाइम स्पीकिंग जी। हाँ जी शी स्पीकिंग। देखो सीनियर ने जो कोई फर्स्ट टाइम बोल रहा होवे जी, हाँ जी बाद च जरूर इन्हां दी गल सुनांगे जी। देखो गल ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ प्रशासनिक सुधार। करप्शन सिरे ते सीगी, लोकां दे थाणियां च काम हुंदे सी, कोई आम बंदा भी जा वड़े 5-10 हज़ार रुपया गरीब तो लैके भी काम होना, क्योंकि उत्तों सरकार दे ऑर्डर हुंदे सी भी पैसा चाहिदा है, जो सच है। किते भी किथे 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 तक गुंडा टैक्स लगदे सी। अज तहसीलां दे विच देख लो
कि करप्शन खत्म हो चुकी है, आम आदमी पार्टी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਲੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, मैं कोई ये नहीं कि मैं आलोचना करने लिए खड़ी हुई हाँ, पर तुसी कारण समझो भी तुहानू लोकां ने क्यों नकारिया, क्योंकि कोई सहूलत नहीं मिली। मेरे हलका खरड़ दे विच बाद च बिल्कुल टाइम दो, देखो मेरा फर्स्ट टाइम है जी, बाद च टाइम दिता जाऊगा। राजा जी नू टाइम दे दिओ मेरे बोलन तो बाद, राजा जी नू मेरे बोलन तो बाद टाइम। I know you can reply it. I know you can reply. सुन लो मेरी बेनती है जी, मैं छोटी हाँ तुहाडे तो, सुन लो जे भैन कह ही दिता तो सुन लो जी। चलो हुण कोई नहीं, तुसी बोल लियो जी, मेरे तो बाद बोल लियो, तुहानू टाइम मिलूगा, टाइम मिलूगा जी, सारे विषयां ते बोल लियो, बोलन दिओ, बोल दिओ। एक मिनट अनमोल जी, स्पीकर साहब, अनमोल जी एक मिनट, एक राजा जी, ये तो कन्वेंशन ही रही है, ये तो कन्वेंशन ही रही है, ये तो कन्वेंशन ही रही है। फर्स्ट टाइम ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਆ ਹਲੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ। ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। 3 ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 2006 ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, 2021 ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ, ਖਰੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਸੁਝਾਅ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਈਏ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਊਂਗੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਕ ਕੱਲ ਜੰਮਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। ठीक है सर, मैं कोशिश। स्पीकर साहब, मैं
ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਰੀਫ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਪ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਉਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾ, 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਰ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਆ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨਵੀਂ ਪਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਥ ਤੇ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ ਸਰ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ ਜੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ। ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ ਬਹਿਸ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਬੈਠੋ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ